हाँ जी, अज असी जोड़ा टॉपिक करन जा रहे हैं 7th क्लास जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट। तो अज असी एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण बारे जोड़ा अज पढ़ांगे। इस चैप्टर के पहला मैं तुहानूं दस दें असी की पढ़न जा रहे हैं, जोड़े किहड़े टॉपिक है जोड़े इस चैप्टर के असी पढ़ने हैं। तो सब तो पहला है वातावरण। एनवायरनमेंट की है, एनवायरनमेंट के घटक ने जिन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता। उस तो बाद संजीव, निर्जीव, बायोटिक ते अबायोटिक। अगे नैचुरल कंपोनेंट्स किहड़े ने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफेयर, बायोस्फीयर बारे भी असी जिहड़ा है इस चैप्टर के पढ़ांगे। 6th क्लास के वैसे असी पढ़ के आए हैं। उस तो बाद ईकोसिस्टम है, तो लास्ट जिहड़ा टॉपिक अपना वो ह्यूमन मेड जिहड़ा एनवायरनमेंट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट कह लो या फिर, ठीक है। ये जिहड़े टॉपिक्स ने इस चैप्टर के आए हुए हैं, तो इन्हां बारे आपां जानकारी जिहड़ी है हासिल करनी है। तो नाल दे नाल जो भी एक्सट्रा जिहड़ा इस चैप्टर के टॉपिक दिते हुए हैं उन्हां बारे भी आपां पढ़ांगे। हाँ जी, सब तो पहला असी पढ़ते हैं भी एनवायरनमेंट जिहड़ा है की है। तो एनवायरनमेंट शब्द है जिहड़ा सब तो पहला ये फ्रेंच भाषा तो लिया गया है शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है एनवायर, ठीक है। एनवायर जिहड़ा शब्द है उस तो जिहड़ा एनवायरनमेंट शब्द बनाया गया फ्रेंच भाषा का शब्द। तो एनवायर का जिहड़ा मतलब है वो गुआंढ जां आला दुआला हुंदा, ठीक है। इस तो अपना इंग्लिश के जिहड़ा आपां तुसीं देखिया होना एनवायरनमेंट का जिहड़ा फ्रेंच दे विच तुसीं मैं तुहानूं इत्थे दस्सिया है। एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड, ठीक है। तो साडे आले दुआले नूं जिहड़ा है एनवायरनमेंट कहा जाता। तुसीं जिहड़ा वर्ड तो ही सानूं जिहड़ा पता लग रहा, ठीक है। हाँ जी, असी पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट हुंदा की है, किसी भी संजीव जिहड़ी कोई चीज़ है जिस दे आपां कह सकते संजीव वो हुंदा है जो लिविंग थिंग्स कहने आपां जिन्होंने, है ना, भी जिहड़े जिउंदे ने उन्होंने आपां संजीव जां बायोटिक कह दिंदे आ, ठीक है। तो उसके आले दुआले जिन्ने भी लोग ने, वस्तुआं ने, जां कोई वनस्पति है, जानवर है, सब कुछ, ठीक है। तो उसनूं पूरे नूं असीं जिहड़ा है वातावरण आखदे हां, एनवायरनमेंट आखदे हां। क्लीयर है। तो इत्थे लिखिया होया द प्लेस, मैं अंडरलाइन कर लिया जिहड़ी लाइन है तुहाडी, सॉरी, द प्लेस people, things and nature that surrounded any living organism is called natural environment, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी संजीव है, बायोटिक है, ठीक है। तो उसके आले दुआले जिन्ने भी लोग ने, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वस्तुआं ने, वनस्पति है, ठीक है, नेचर है, कुदरत है, जानवर ने, जो भी है, तो उसका जो भी आला दुआला है उसनूं आपां वातावरण आखते हैं, ठीक है। क्लीयर है। तो उस तो अगला जिहड़ा टॉपिक है वो है बायोटिक, ठीक है। बायोटिक ते अबायोटिक मैं अंडरलाइन कर रहा नाल दी नाल। बायोटिक की हुंदा है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये शब्द है जिहड़ा जिन्ने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है, जो जीवन जिउ रहे ने, ठीक है, जिउंदे आ जिहड़े, उन्होंने आपां बायोटिक आखते हैं। जिद्दां एग्जाम्पल भी इत्थे दित्ती हुई है प्लांट्स एंड एनीमल, प्लांट्स एंड एनीमल तुसी एग्जाम्पल देख सकते हो। तो अबायोटिक निर्जीव जिहड़ियां चीज़ां ने उन्होंने आपां अबायोटिक कहने आ, ठीक है। नॉन लिविंग जिहड़ियां साह नहीं लैंदियां, जिन्हां च कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपां जिद्दां टेबल है, कुर्सी है, ये सारियां चीज़ां की ने निर्जीव ने, अबायोटिक ने, ठीक है। हाँ जी, अगे पढ़ते हैं आपां बायोटिक ते अबायोटिक। क्लीयर हो गया। संजीव ते निर्जीव जिहड़ियां वस्तुआं ने उन्होंने बायोटिक ते अबायोटिक आखते हैं, ठीक है। आपां एनवायरनमेंट का जिहड़ा शाब्दिक अर्थ असीं कर चुके हैं, है ना, नेबरहुड हुंदा। अगे है
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ এনवायरमेंट ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ এনवायरमेंट ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ এনवायरमेंट ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਡ ਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ এনवायरमेंट ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट। ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਕੀ ਹੈ? ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਐਨੀਮਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਮਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈਂਡ, ਵਾਟਰ, ਏਅਰ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਡ, ਵਾਟਰ, ਏਅਰ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਾ ਹਾਰਡ ਟੋਪ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦ ਵਾਟਰ ਕਵਰ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲ ਹੈ, ਬਲੈਂਕਟ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਬਾਰੇ। ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਕਰਸਟ ਔਰ ਹਾਰਡ ਟੋਪ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੌਕ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੌਕਸ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਪਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਸਖਤ, ਹਾਰਡ ਟੋਪ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੌਕਸ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ 6th ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2nd ਚੈਪਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਟਿਊ ਨੇ, ਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਵੈਲੀਆਂ, ਘਾਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਲੇਟਿਊ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਡੋਮੇਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ
ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਤਾਂ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਜੰਗਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ। ਆਪਾਂ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਦ ਵਾਟਰ ਕਵਰ ਦਾ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਓਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਆਫ ਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀਆਂ 5 ਲੇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਦੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ, ਵਾਟਰ, ਏਅਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੈਂਡ, ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਏਅਰ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਇਓਟਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਤੂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਨਸਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਰੁੱਖ, ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ is a system formed by the interactions of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ?
दो तीन टॉपिक ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। MCQ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ 5 ਜੂਨ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਜਾਂ ਦਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੇਡ ਇਨ ਵਿਚ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਹੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ MCQ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। MCQ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ 3 ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰੋਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।